يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وزد وعين وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك وصدرهم بوهاجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بالإسلام بينهم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم زد شرفي يا رب وبقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى مقاصدنا وفعلنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا وفعلنا يا واسع الكرم يقرأ عليهم الغروب سوكين والحدث آمين يا رب مصطفى المقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على آله الفاتحة العلانية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وزوجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه جاءت وحي كل خير دافعة لكل شر لنا ولأحبابنا ولمشايخنا وللمعلمين في الدين والدنيا والآخرة ولوالدينا ولأجدادنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لنا ويغفر لهم ويرحمنا ويرحمهم. وثم إلى به خصوصا المؤلف هذا الكتاب علي يحيى بن شريف الدين النووي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدوء والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كان بالسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي، ومن اعتصم بالله نجا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مكتوب في الكتاب الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يعبر بعضكم على بين بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Hadirin jemaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, khusus nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat waktu, nikmat ringan langkah, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang diteruskan dengan acara rutin kita mutaqalah. Pada hari ini, pagi ini insyaallah jatuh tanggal 25 Rabiul Awal. Mudah-mudahan bertambahnya umur kita, berkurangnya umur kita, menjadi menambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau terlepaslah dalam dunia ini daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pagi ini kita masuk kepada hadis yang ke-35 daripada 42 hadis yang terhimpun di dalam kitab matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam kitab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian menghasut, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tawaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah kalian menjual barang yang telah dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim. La yazlimuhu, oleh karena itu tidak ada yang saling menzaliminya. Wala yakhdhuruhu, tidak ada yang saling menghinakannya. Wala yahtiruhu, dan tidak juga melecehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, ya. Wa yushiru ila sadrihi salatan awrat, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan demikian. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim, cukuplah seorang dikategorikan jahat jika dia menghinakan saudaranya yang muslim. Kullu muslim ala muslim haramun damu, seorang muslim kepada muslim yang lain haram darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan juga haram pada yang lainnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tahasad, janganlah kalian saling hasad. Ini penyakit hati, ya, hasad, penyakit hati. Al-hasad wal haqdu wal barakah lima yarahu husni halil mahsud. Hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap apa yang baik yang ada pada orang lain, pada orang yang dihasad itu, ya. Jadi kalau orang dapat nikmat, kemudian atau mendapat jabatan, kita bukan, kita mesti atau saya tuh, bukan dia. Itu namanya berhasad. Karena masing-masing orang sudah ditakdir dengan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, usianya, apesnya, jodohnya. Jadi kita nggak bisa hasad, nggak boleh hasad. Itu namanya hasad. Itu penyakit hati. Menurut jumhur ulama, hasad itu hilangnya nikmat Allah, berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Kalau bisa buat dirinya, ya, dia berupa nikmat harta, jabatan, kedudukan, termasuk ilmu, ya. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian saling najas, yaitu membuat harga naik, ya, padahal ia tidak bermaksud membelinya. Membuat sesuatu itu menjadi baik buat dirinya, tapi tidak maksud untuk membelinya. Najas ini memberikan mudarat, najas ini memberikan mudarat, jangan saling menipu, karena bisa membahayakan hubungan antar manusia dan bisa menyusahkan orang yang dimaksud.
Yang ketiga, wala taqaburu, dan janganlah kalian saling membenci. Ya, jangan sampai membuat hal-hal yang menjadikan rasa benci itu muncul di antara sama muslim nih, sehingga bisa memicu yang satu jadi benci kepada yang lain gara-gara muncul sebab-sebab orang jadi membenci. Itu hati-hati, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Padahal tadinya baik-baik aja, bercanda kelewatan, ya. Bercanda sih bercanda, makanya bercanda itu nggak boleh terlalu. Kadang-kadang kita kan berdekat, karena ada hubungan dekat, maka bercanda kadang-kadang suka kelewat aturan, ya. Jadi benci, makanya nggak boleh kelewatan, ya. Itu yang dimaksud dengan wala tabaghadu. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya membelakangi saling bertemu atau saling menoleh. Si datang kita bawa muka atau kita membelakangi dia dengan maksud menghinakannya, itu nggak boleh. Ya, bisa dengan hati, bisa dengan badan. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu wa qala la yahillu yartaqiya wa yuqridu hadha wa yuqridu hadha khairuhuma alladhi yabda bis-salam. Rasulullah melarang ketika ini tidak halal bagi muslim, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu, memutuskan persahabatan dengan saudaranya fawqa thalathi layalin, selama paling lama 3 malam. Tidak boleh. Wa yu'adu haja yang tak nyari, padahal mereka keduanya bertemu. Ya, wa yu'adu haja, tetapi yang orang berpaling ketemu di jalan bukan berisalam tapi buang muka. Kalau orang bilang buang muka, buat apa buang muka? Ya. Wa yuqridu hadza, dan yang satu lagi sama. Wa khairu alladhi yabda'u bis-salam, di antara keduanya adalah yang memulai mengucap salam terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din, jangan membeli barang yang sudah dibeli atau menjual barang yang sudah diperjualbelikan. Misalnya begini, jualannya sama nih, sama-sama jualan singkong misalnya. Yang satu jual singkong sekilo 15.000. Kemudian penjual itu nanya, ente beli berapa tuh singkong? Kilo 15.000. Coba beli mana? Bisa 12.000. Nah, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Itu namanya menjual barang yang sudah dibeli orang udah jadi supaya batal, supaya beli sama dia. Itu menjelek-jelekan yang satu. Sebaliknya juga kita kalau berjualan jangan menjadikan dagangan kita itu harga semau kita. Jangan pakai prinsip dagang orang kafir, ya, dengan modal sedikit-sedikitnya, prinsipnya nih mendapat untung sebanyak-banyaknya. Ya, Islam itu secara fikih mengajarkan maksimal keuntungan itu yang kita peroleh itu maksimal 25% dari harga yang kita jual. Jadi kalau barang yang sudah kita jual dengan harga 100 rupiah, maka paling banyak untung yang kita boleh ambil 20 rupiah. Paling banyak. Jangan sampai balik modalnya 50, untungnya 200. Mungkin untung, tapi yang beli cuma 1 orang. Lebih baik mana dagang dengan untung sekedarnya sesuai dengan syariat Islam, tapi yang beli banyak, daripada untung banyak yang beli cuma 1. Nah, ini lebih baik untung sedikit tapi lakunya banyak.
Ya, orang kan kalau pasti beli yang murah. Nah, kita nggak boleh tuh. Wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan sampai kita membeli barang yang sudah dibeli orang, atau barang yang sudah dipanjer supaya dibatalin. Ya, itu nanti lagi nawar barang situ beli lemari berapa duit? 1 juta. Ya, baru panjer sih 100. Balik kayak barang lagi. Sudah 900 itu. Akhirnya dibatalin itu. Sama itu seperti itu yang dimaksud dengan biaya hukum ala bayain ba'd. Jangan sampai kita membeli barang yang sudah dibeli orang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu seorang hamba Allah yang saling menjaga saudaranya. Merasa kita bersaudara, ya. Jadi hubungan baik itu harus dijaga. Jangan sampai kita saling benci, ya, wala tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, saling marah-marahan, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang merasa bersaudara. Al muslim akhul muslim. Nabi menegaskan nih, orang Islam saudaranya orang Islam. La yazlimu, tidak boleh ada yang saling menzalimi. Tak boleh, ya. Tahu betul aja zalim, ya. Buat jahat kepada teman. Ya, karena kita nggak suka, mungkin apa lagi, menghibah juga. Ya, jangan sampai teman terpengaruh omongan kita dan kita menjadi sebab orang yang terjadi zalim kepada teman kita yang lain. Ya, la yazlimu, Nabi melarang. La yazlimu, wa la yakhduruhu. Dan juga jangan sampai kita menghinakannya, ya, buka aibnya, cerita atau sama kemari, apalagi kekurangannya dia disampaikan kepada orang lain, sehingga orang yang tidak setuju itu menjadi hina di hadapan teman-temannya, di hadapan orang yang baik. Wala yahkiruhu, dan juga tidak melecehkannya, ya, menghinakan, merendahkannya, jangan sampai. At-taqwa hauna, Nabi menunjuk dari takwa itu di sini, ya. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila fadlihi salah tamarrat, yang menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in min asy-syarri ay yahduru akhul muslim. Cukuplah seorang diketahui yang jahat jika dia menghinakan saudaranya. Jahat itu termasuk orang jahat. Kalau kita sampai bisa menghinakan orang lain, orang kita sama-sama muslim, ya. Kullu muslim ala muslim, setiap muslim kepada muslim yang lainnya haram damu, haram darahnya, ditumpahkan, dikeluarkan dari mulutnya dengan sebab apapun, haram. Kita nggak boleh, kita tidak ada perselisihan apapun, apalagi sampai cabut golok. Jangan. Nabi larang, nggak boleh menumpahkan darah sesama saudara muslim. Haram. Kullu muslim ala muslim haram. Apa tuh yang haram? Damu itu darahnya. Karena kita kan darahnya bukan imamat saja, ya. Kalau secara Islam kita ajak begini supaya pada, tapi kita masih bisa menghadiri, jangan sampai banyak kiai jahat, ya, dengan ulama disakitin, ya. Alasannya OTG, orang dengan gangguan kejiwaan, ya. Nggak boleh kalau terjadi lagi orang imam lagi sholat maghrib dicurakin, dipukulin, imam di depannya. Padahal takbir mereka, kalau belum sih nggak tahu. Takbir mereka, akhirnya baru yang di belakang semua, yang melihat kasus seperti itu membayar orang lain. Apalagi yang haram, wa maluhu, dan hartanya. Apalagi dia bilang dengan diam, lebih haram lagi perbuatan haram. Hartanya orang muslim itu juga haram diambil, ya. Tidak boleh itu, darahnya haram, kemudian hartanya haram, ya. Jangan sampai terjadi buat diri
kita. Sehingga kalau terjadi kezaliman di antara kita, sebaiknya kita mendamaikan, ya, bukan perkara dengan pada tempatnya. Kalau nggak mampu, dibawa kepada orang yang lebih berwenang, pada orang yang punya kemampuan untuk mendamaikan, menyelesaikan persoalan di antara dua orang muslim. Ya, nggak boleh kita berusaha, nggak boleh ya orang muslim yang lain atau nggak boleh. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam mengajarkan ukhuwah di antara Islam lainnya. Ukhuwah, persaudaraan, ya, rasa bersaudara. Mengingat hadis Rasul, al-Muslim atau Muslim mufiqin, orang Muslim saudaranya orang Muslim. Jadi kita jangan sampai menyakiti dia, menyalahkan dia, menzalimi dia, ya. Kemudian Islam melarang hasad, hasad yahsud, ya, wa yahsud mahsud. Orang yang hasad itu yang melakukan perbuatan hasad. Orang yang berbuat hasad disebut mahsud. Kalau sampai ini terjadi, itu menyakitkan orang lain. Yang ketiga, hadis ini juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk saling mencintai, bukan saling membenci. Ya, itulah bentuknya. Sebaliknya secara hukum kita dianjurkan saling mencintai, nggak boleh saling membenci. Kemudian larangan menjual di atas jualan saudaranya, nggak boleh tuh ya. Tadi contoh ya, jadi menjual di atas jualan orangnya, itu namanya khiyar. Ya, baik khiyarnya itu sesudahnya ataupun khiyarnya itu dibatalkan, nggak boleh. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita wajib mewujudkan persaudaraan. Ya, bentuk wujud persaudaraan itu bisa saling memberikan hadiah, ya, ada sedikit tauhid, kakak kita, semua kita, saudara kita, ya, berkumpul dalam suasana beribadah seperti ini, ya, dalam berjamaah, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, itu bentuk perwujudan dari rasa saling bersaudara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang muslim itu jelas bersaudara, ya. Karena saudara itu harus baik-baik, nggak boleh kita saling benci, saling menghinakan, apalagi saling menghibah. Kemudian di antara sesama muslim haram pertama darahnya, kedua hartanya, nggak boleh, ya. Kita harus menjaga kehormatan, baik kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan saudara kita yang lain. Dan kita diajar bahwa kita sebagai saudara seperti satu tubuh. Kalau sakit semua, ya. Tangan yang tergores, mulut yang teriak, tangan yang cari obat, tangan yang garis, ya. Begitu juga baik kita, ya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain, apalagi menghibah, ya. Nabi kalau menghibah itu orangnya nggak ada, kita ceritain kekurangannya, ya. Itu namanya hibah. Kalau ada orangnya, itu namanya mencela. Ada orang yang ceritain buat kejelekan. Oh dia nih, deh, kamu ngomong deh, nggak boleh dengerin omongannya. Itu namanya mencela, menghinakan dia. Tapi orang yang nggak ada, kita ceritain kalau si pulang, orang kaya tuh, padahal nggak diminta. Orang itu nggak bertanya siapa pulang. Ya dia cerita, semuanya dia. Dan ada lihat, pas pulang itu hati-hati tuh sama dia. Ya, dia tuh tukang masuk, ngambil duit, hati-hati kalau di rumah, nggak boleh. Kalau aku bilang, Allah itu rahmah, kaum itu adalah rahmah untuk perwujudan kasih sayang di antara keduanya. Kemudian tidak boleh melanggarkan sesama muslim, ya. Kalau kita diperintahkan seperti itu, berarti kita harus saling tolong, bahkan menolong orang yang dizalimi. Kita harus, ya, jangan sampai kita berbuat sebaliknya. Tolonglah saudara yang berbuat zalim atau yang dizalimi itu, ya. Kemudian bersikap jujur, tidak boleh berdusta, haram, ya. Walaupun haramnya itu
berdusta kepada orang kafir, nggak boleh. Meskipun orang kafir tidak ngomongin haram, ya, karena dia juga manusia. Kemudian tidak boleh merendahkan jiwa maupun nama baik seorang muslim lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Rubba ash'asa madfuhun bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la aqbarah." Betapa banyak orang yang rambutnya semrawut dan diusir ketika di rumah orang lain, tapi jika bersumpah Allah mengabulkan sumpahnya. Kemudian Nabi jelaskan bahwa takwa itu di dalam hati, ya. Jadi takwa, sih takwa, urusan Allah, hati. Tapi itu terwujud dalam perilaku, ya. Bagaimanapun yang diperlakukan itulah sebenarnya simbol atau apa yang ada di hati keluar. Kendi isinya susu, nggak mungkin rembes, kalau dia rembes keluar madu, nggak mungkin, pasti susu. Tapi kalau yang di dalam kendi itu racun, keluarnya juga racun. Maksudnya apa yang akan di dalam hati kita ini akan terwujud dalam tingkah laku kita. Kalau bikin-bikin bisa aja, ya, nanti terlepas sendiri itu akan membuktikan sendiri dengan perilaku dia. Sebetulnya dia itu siapa, ya. Nah, kemudian memberikan contoh pada orang lain sekedar saat berbicara maupun pada yang lain, ya. Jadi hadis ini sebagai sanggahan orang supaya jangan mengerjakan maksiat, ya. Kita jaga diri kita ini jangan sampai kita banyak berbuat maksiat, karena kalau kita berbuat maksiat ala wa'inna fil jasadi burqah, karena sesungguhnya dalam jasad itu ada serupa lagi. Idza salahat sahihul jasadi, apabila dia baik maka baiklah jasadnya. Wa idza fasadat fasada jasad kullu, dan kalau dia tidak baik maka tidak baik badannya. Allah wahya qalbu, itu adalah hati. Karena itu jaga persatuan kita, sama saudara, jangan saling menghina, diwujudkan dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga al-ukhuwah mubayyinah al-mutallabati la illa an'am. Persaudaraan dibangun di atas apa orang lain suka, bukan atas tuntutan hak, ya. Dan ada kaidah fikih mengatakan al-aslu fi damni al-muslimi wa irdihi wa malihi al-hurmu. Hukum asal darah muslim haram hartanya, haram kehormatannya, haram darahnya. Kita harus menjaga, jangan saling merampas, supaya kita masing-masing menjaga hati kita. Ittiqa'ul qalbi yasduru ittiqa'ul jawarih. Hati yang terjaga akan berbuah pada anggota badan yang terjaga juga. Demikian yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bisa kita informasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa Rabbi huwa hasbi, huwa khairur raziqina, huwa ghaffarul khataaya, huwa khairur
وادخلنا جنانا ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمسلمين أزلفت للمسلمين ربي وادخلنا جنانا ربي وادخلنا جنانا إذ ينادون ادخلوها في سلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وجميع التابعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد